Good morning everyone. How are you all? I hope you are all well and good. A very warm welcome from Sheba Group of Schools online class. Yes children, today we are going to write social classwork. So subject is social. The date is 1911. Date is 1911. The lesson name is hydrosphere. Lesson name is hydrosphere. So hydrosphere அப்படினா நான் lesson நடத்தும்போதே சொன்னேன். So நீர் கோளங்கள் சொல்லுவாங்க. Hydrosphere அப்படினா நீர் கோளம் அப்படினு சொல்லுவோம். The first Roman number is dictation words. The first Roman number is dictation words. So draw the line for the headlines. Number 1, condensation. Number 1, condensation. Number 1, condensation. C-O-N-D-E-N-S-A-T-I-O-N. Condensation. C-O-N-D-E-N-S-A-T-I-O-N. Condensation. ஸோ கண்டென்சேஷன் அப்படின்னா என்னதுன்னா நம்ம வந்து எவாபரேட் பண்ணுற அந்த வாட்டர் இல்லையா எவாபரேட் பண்ணுறது நீர் துளியாக மாற்றுறது தான் கண்டென்சேஷன். ஸோ எவாபரேட் பண்ணுறது வாட்டரை நீர் துளியாக மாற்றுறது தான், கேஸை லிக்விடாக மாற்றுறது தான் கண்டென்சேஷன். ஸோ லீவ் அ லைன். நம்பர் 2, கிளேஷியர்ஸ். நம்பர் 2, கிளேஷியர்ஸ். கிளேஷியர்ஸ் அப்படின்னா என்ன சொல்கிறோன்னா பனிப்பாறைகள். கிளேஷியர்ஸ் என்ன சொல்கிறோம்? பனிப்பாறைகள். ஸோ GLACIERS கிளேஷியர்ஸ். GLACIERS glaciers. Second one is over. Leave a line. Number 3, lagoon. Number 3, lagoon. LAGOON lagoon. lagoon அப்படின்னா உப்பு நீர் ஏரி சொல்லுவோம். lagoon என்ன சொல்கிறோன்னா உப்பு நீர் ஏரி. So leave a line. Fourth one is evaporation. EVAPORATION evaporation. EVAPORATION evaporation. நீராவி. evaporation அப்படின்னா நீராவி. So leave a line here. Number 5, hydrosphere. Just now I said hydrosphere அப்படின்னா நீர்க்கோளம் சொல்கிறோம். hydro is nothing but water. hydro, HYDRO, hydrosphere. SPHERE hydrosphere. The first Roman number dictation word is over now. I am going to recall again you. First one is condensation, glaciers, lagoon, evaporation and hydrosphere. The first one is over. Leave a line or otherwise draw the line by using the scale and pencil. Now we move on to Roman number 2. Answer the following. So answer the following. So after finishing this, draw the line. Okay children. Number 1, define hydrosphere. Define hydrosphere. நீர்க்கோளம்னா என்ன அப்படின்னு டிஃபைன் பண்ண சொல்கிறாங்க. So answer. Before writing the answer, I have told you, often I am telling you, before writing the answer, leave one line here, leave 2 finger gap children. So hydrosphere is the total amount of water present on a planet. நம்ம அந்த பிளானெட்டில் என்ன இருக்குன்னா மொத்தமாக இருக்கிற வாட்டர்ஸ் ப்ரெசென்ட் ஆன பிளானட்டுக்கு நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா ஹைட்ரோஸ்பியர் அப்படி சொல்கிறோம். இருக்கிற எல்லா வாட்டருமே சேர்ந்து தான் ஹைட்ரோஸ்பியர். ஹைட்ரோஸ்பியர் இஸ் த டோட்டல் அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் present on a planet. The hydrosphere includes water that is present on the surface of the planet, underground and in the air. ஸோ நம்ம காற்றில் வர அந்த தண்ணீரும் ப்ளஸ் வந்து அண்டர் கிரவுண்ட் நிலத்தடி சொல்லுவாங்க. நிலத்தடியில் இருக்கிற அந்த தண்ணியும் ப்ளஸ் பிளானட்டில் இருக்கிற அந்த சர்ஃபேஸ் பூமியில் இருக்கிற அந்த மேல்பரப்பில் இருக்கிற நீரையும் மொத்தமாக சேர்த்து தான் அந்த எல்லா வாட்டருமே சேர்ந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா ஹைட்ரோஸ்பியர். Hydrosphere is the total amount of water present in the planet. The hydrosphere includes water that is present on the surface of the planet, underground and in the air. Clear children? Yes children. Now we move on to second question. Name some of the longest flowing rivers in India. Longest flowing rivers in India. இந்தியாவில் இருக்க ஆறுகள். ஸோ என்னென்ன ஆறுகள் இந்தியாவில் இருக்குது அப்படின்றத நான் பார்க்க போகிறோம். Before writing the answer, leave one line here, leave 2 finger gap children. Some of the longest flowing rivers in India are என்னெல்லாம் அப்படி பார்க்க போகிறோம். Ganges, Yamuna, கோதாவரி, கிருஷ்ணா அண்ட் காவேரி. இது எல்லாமே ஆறுகளுடைய பெயர்கள். Ganges, Yamuna, கோதாவரி, கிருஷ்ணா அண்ட் காவேரி. ஸோ நதி சொல்லுவோம் இல்லையா, அதுதான். சம் ஆஃப் த லாங்கஸ்ட் ஃப்ளோயிங் ரிவர்ஸ் இன் இந்தியா ஆர் பெரிய நதிகள் என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னா கேஞ்சஸ், யமுனா, கோதாவரி, கிருஷ்ணா அண்ட் காவேரி. ஸோ 5 rivers, the longest rivers in India. What are they? Ganges, Yamuna,
Godavari, Krishna and Kaveri. The first question is over now. Leave a line. Second question is over now. Leave a line. Otherwise draw the line by using the scale and pencil. Now we move on to third question. Why is there no aquatic life in Dead Sea? அந்த Dead Seaல ஏன் அந்த நீர்வாழ் உயிரினங்கள் எதுவுமே வாழ முடியல அப்படின்னா, so the answer is there is no aquatic life in Dead Sea because it is too salty. ரொம்ப உப்பு தண்ணியாக இருக்கும், அது ரொம்ப உப்பாக இருக்கும் அந்த தண்ணி. ஸோ அந்த எந்த உயிரினங்களுமே நீர்வாழ் உயிரினங்கள் எதுவுமே அந்த சீல வாழவே முடியாது. there is no aquatic life in Dead Sea because it is too salty. So here the answer is too salty because it is too salty. So here children, why is there no aquatic life in Dead Sea? There is no aquatic life in Dead Sea because it is too salty. Third question is over now. Leave a line or otherwise draw the line by using the scale and pencil. Now we move on to Roman number 3, brief. So Roman number 3, brief. Underline the word children, underline the headlines children. The first question is give few steps to save water. நம்ம நீரை சேமிக்கிறதுக்காக ஒரு சில ஸ்டெப்ஸ்கள் சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ ஹியர் த ஆன்சர் we have to write in points children. So after finishing each point leave a line and write children. The first point is take shorter showers. Take shorter showers. குளியலுக்கு பயன்படுத்துகிற தண்ணியை என்ன பண்ணும், கொஞ்சம் கம்மியாக தண்ணியை பயன்படுத்தணும். Take shorter showers. Next second point, turn off the water while brushing your teeth. குழாய் அந்த டேப் இல்லையா, டேப்பை ஓப்பன் பண்ணிகிட்டே ப்ரஷ் பண்ணக்கூடாது. நமக்கு தேவையானப்போ ஓப்பன் பண்ணிட்டா போதும், அது வரைக்கும் அந்த டேப்பை க்ளோஸ் பண்ணிக்கணும். turn off the water while brushing your teeth. Third one, check pipes for leaks. Check pipes for leaks. பைப்பில் எங்கே லீக்கேஜ் ஆகிட்டே இருக்கா தண்ணி அப்படின்றத செக் பண்ணணும். Fourth point, use a watering can to water the plants. நம்ம வாட்டரிங் கேன் இருக்கும் இல்லையா, அந்த ட்ராப்பாக வரும் பாருங்கள் தண்ணி, அது மாதிரி வாட்டரிங் கேன்ஸை யூஸ் பண்ணணும். தேவையில்லாம் நம்ம ஜக்கில் எடுத்து தண்ணியை ஊற்றுறதை விட வாட்டரிங் கேன்ஸை யூஸ் பண்ணால் நம்ம தண்ணியை சேவ் பண்ணலாம். ஸோ ஃபிஃப்த் பாயிண்ட், ட்ரை டு ரீயூஸ் அவர் ரெயின் வாட்டர். மழை நீரை அகெயின் சேகரித்து திரும்ப யூஸ் பண்ணுற அளவுக்கு நம்ம சேமித்து வைக்கணும். ட்ரை டு ரீயூஸ் அவர் ரெயின் வாட்டர். The 5 points is over children. So again I am going to recall you. Give few steps to save water. என்னெல்லாம் ஸ்டெப்ஸு நீரை சேகரிக்கிறதுக்காக? First point, take shorter showers. Second point, turn off the water while brushing your teeth. Third point, check pipes for leaks. Fourth point, use a watering can to water the plants. Fifth point, try to reuse our rain water. Here the brief is over children. After finishing this question, draw the line by using the scale and pencil. After write here parents sign and get your parents signature. Clear children? Yes children, again we are going to see the book exercise now. So in the book page 122, choose the correct answer. The first one is hydrosphere is the total amount of dash present on earth. Options are air, water, land, plants. Here the answer is water. Hydro is water. Just now I said you hydro அப்படினா water. Second one, find the odd one. இதில் எது சூட்டபிளாக இல்லையோ அதை ரிமூவ் பண்ணணும். Find the odd one. Ganga, Atlantic, Arctic, Pacific. So Ganga is the river here. Other than that, that are continents. Okay children, Ganga is the answer here. Third one, so here children, Ganga is the answer. Other than Atlantic, Arctic and Pacific, these three are oceans children. So third one, water body that is surrounded by land on all sides is called river, gulf, lake, bay. Here the answer is lake. Here the answer is lake. Fourth one, evaporation is the dash stage of the water cycle. First, second, third, fourth. Here the answer is first. First, evaporation is the first stage of the water cycle. Fifth one, water body that is partially enclosed by land and has wide opening to the sea is called. So wide opening, the sea க்கு வந்து wide opening அப்படி இருக்கும் இல்லையா, அது என்ன ஆன்சர் சொல்லணும்னா, here the answer is bay. The options are sea, strait, bay, pond. So answer is bay. So the first answer is water, second one is Ganga, third one lake, fourth one first, fifth one is bay. Clear children? Yes children, I hope that you all understand how to write the classwork. So write the classwork neatly and clearly children. So we will meet in the next class. Thank you children.
Good morning everyone. How are you all? I hope you are all well and good. A very warm welcome from Sheba Group of Schools online class. Yes children, today we are going to see the lesson of computer class 5. The lesson name is More on MS PowerPoint 2007. More on MS PowerPoint. So PowerPoint பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம் இப்போ. So introduction. You know the MS PowerPoint is presentation software. So MS PowerPoint வந்து ஒரு software. Softwareனா இன்பில்டாவே எல்லாமே சிஸ்டம்லயே இருக்கும். அந்த ப்ரோக்ராம்ஸ் அந்த ஃபைல்ஸ் டாக்குமெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் சாஃப்ட்வேர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். It is a part of Microsoft Office package, MS Office package சொல்லுவாங்க இல்லையா அது மாதிரி. It creates and edits presentation for slideshows, meetings and web pages. A presentation is a structured delivery of information. நம்ம என்ன ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்க வரோமோ அதை வந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சரலாக அவங்க காமிக்கிறது தான் என்ன சொல்லுவாங்க ப்ரெசன்டேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு ஆடியன்ஸ்க்கு வந்து நம்ம புரிய வைக்கணும், எப்படி புரிய வைக்கணும், சும்மா பேசிட்டே இருந்தால் கூட அவங்களுக்கு தெரியாது இல்லையா. ஸோ ஒரு ஸ்லைடில் போட்டு இதுதான் சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட் இப்படி தான் சொல்லிட்டு நம்ம வந்து அதை விஷுவலாக காமிச்சா இன்னும் ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்கும் அப்படின்றது தான் இந்த MS PowerPoint உடைய ஹைலைட்டே. So yes children, MS PowerPoint helps you to structure the ideas and information that you want to convey to your audience. உங்கள் ஆடியன்ஸ்க்கு நம்ம பார்வையாளர்களுக்கு கன்வே பண்ணுற மாதிரி எவ்வளோ ஈஸியஸ்ட் வே கன்வே பண்ணுற மாதிரி இருக்குமோ அதுதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் MS PowerPoint. ஸோ யூசஸ் ஆஃப் ப்ரெசன்டேஷன்ஸ், நம்ம ப்ரெசன்டேஷன்ஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா இஸ் a method of effective communications. Teachers, professions, students, political leaders and sales representatives make presentations to explain various concepts to the audience. இப்போ வந்து நான் இப்போ அடுத்து இந்த லெசன் நடத்துவேன், அடுத்து அந்த லெசன் நடத்துவேன், நெக்ஸ்ட் இந்த கிளாஸ் ஒர்க் போவோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு சிஸ்டம்லேயே நம்ம ப்ரெசன்டேஷன் போடணும். அடுத்தடுத்து நம்ம இந்த மூவ் பண்ணுவோம், நெக்ஸ்ட் இந்த டேக்கு இந்த ஷெடியூல் இருக்குது, அடுத்த 2 டேஸில் இந்த ஷெடியூல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு ஸ்லைடாக காமிக்கிறது தான், நமக்கு ஒரு பார்வையாளர்களுக்கு நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது தான் இந்த ப்ரெசன்டேஷனுடைய ஒரு பெரிய ஒரு ஹைலைட்டு. ஸோ PowerPoint ஸ்லைட்ஸ், அந்த ஸ்லைட்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ப்ரெசன்டேஷன் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் ஸ்லைட்ஸ். ஒரு ப்ரெசன்டேஷனில் நிறைய ஸ்லைட்ஸ் இருக்கும். ஸோ ஸ்லைட்ஸ் ப்ரெசன்ட்ஸ் ஹியர் சில்ட்ரன், ஸ்லைட் ரெப்ரசன்ட்ஸ் பேஜ் இன் ஏ ப்ரெசன்டேஷன். ஒரு பிளெயின் பிளாங்க் பேஜ் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஸ்லைடுன்னு சொல்கிறோம். வெறுமே பிளாங்காக இருக்கிற பேஜை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஸ்லைடுன்னு சொல்கிறோம். ஸோ ஸ்லைட் ஷோ தீஸ் ஸ்லைட்ஸ் ஆர் குரூப் டுகெதர் இன் அ சீக்வென்ஸ். ஸோ சீக்வென்ஸ் தான் வரிசைப்படுத்துறது, வரிசையாக படுத்தி இது வந்து குரூப்பாக அந்த ஸ்லைடை கொண்டு வரும். ஸோ ஸ்லைட் ஷோ இஸ் அன் எலக்ட்ரானிக் ப்ரெசன்டேஷன் டிஸ்பிளேட் ஆன் அ கம்ப்யூட்டர். ஸ்லைடு ஷோ நீங்கள் மொபைலில் கூட பார்த்துக்கலாம். ஸ்லைட் ஷோ வியூ அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம், நம்ம ஃபோட்டோஸை என்ன பண்ணும் ஜூம் பண்ணி வரும், கொஞ்ச நேரம் ஜூம் பண்ணி வரும், அப்படியே ஜூமில் பேக் போவோம், அகெயின் ஜூமில் வரும். ஸோ இதெல்லாம் தான் என்ன சொல்லுவோம் நம்ம ஸ்லைடு ஷோ வியூ. நம்ம இது மாதிரி நம்ம ப்ரெசன்டேஷன் கொடுக்குறதும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஸோ இது அந்த அதில் ஜூம் பண்ணி வரும், ஜூம் பண்ணி போகிற மாதிரி அந்த ப்ரெசன்டேஷன் ஒரு அட்ராக்டிவ் வேலை கொடுக்கறது தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஸ்லைட் ஷோ வியூ அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸ்லைட் ஷோ இஸ் அன் எலக்ட்ரானிக் ப்ரெசன்டேஷன் displayed on a computer screen, even though if you have in a mobile also. Yes children, PowerPoint to start MS PowerPoint, நம்ம ஒரு MS PowerPoint நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணணும் நம்ம சிஸ்டமில் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு என்ன ப்ரொசீஜர் என்னென்னா ஸ்டார்ட் பட்டன் ஃபஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணணும். ஸோ எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸ்டார்ட் பட்டன் கிளிக் பண்ணிட்டு அதில் ஆல் ப்ரோக்ராம்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன், அந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணோம். அண்ட் தென் அதில் MS ஆஃபீஸ், அதான் மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸ் போனோம். அதில் மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸ் PowerPoint 2007 அப்படின்னு இருக்கும். அந்த மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸில் அதுக்கு போனீங்கன்னா அதுக்கு கீழே வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் PowerPoint இருக்கும். அந்த PowerPoint ஆப்ஷனை நம்ம போனோன்னா அது என்ன ஆகிடும், உடனே வந்து ஒரு பிளாங்க் ப்ரெசன்டேஷனாக வந்துடும், பிளாங்காக வந்துடும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணணும், உங்களுக்கு தேவையான டெக்ஸ்ட் என்னவோ அதை டெக்ஸ்ட் பண்ணி அதை எப்படிலாம் டிசைன் பண்ணி அதை எப்படிலாம் அட்ராக்டிவாக உங்களால் ப்ரெசென்ட் பண்ண முடியுமோ ப்ரெசென்ட் பண்ணலாம். ஸோ கிரியேட்டிங் எ நியூ ப்ரெசன்டேஷன், இப்போ புதுசாக ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் இதுதான் நம்ம சொல்லியிருக்கோம், இங்கே வந்து நம்ம கொடுத்துட்டோம் இல்லையா. ஸோ கிரியேட் எ பிளாங்க் ப்ரெசன்டேஷன் கொடுத்துட்டோம். அது எப்படி நம்ம கிரியேட் பண்ணுறது அப்படின்னா தெர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் வேஸ் டு கிரியேட். நிறைய வேஸ் இருக்கும், நிறைய எப்படிலாம் வந்து நீ கிரியேட் பண்ணுறதுக்குன்ட்டு டிஃப்ரெண்ட் வேஸ் இருக்குது. ஸோ லிசன் கேர்ஃபுல்லி சில்ட்ரன், தேர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் வேஸ் டு கிரியேட் அ நியூ ப்ரெசன்டேஷன். வாட் ஆர் த வேஸ்? Blank and recent, installed templates, installed themes, my templates, new from existing. So this is the it will come in your question answer also children. So listen carefully. There are different ways to create a new presentation. நிறைய ways இருக்கு presentation create பண்றதுக்கு. அதுல என்னெல்லாம் அப்படின்னா blank and reset, installed templates, installed themes, my templates, new from existing. So now 3 main views. நம்ம PowerPointல 3 views இருக்கு.
நம்ம எப்படிலாம் வியூஸை கொண்டு வரலாம், நம்ம ஆடியன்ஸ்க்கு பார்க்குறதுக்கோ இல்லை நம்ம பார்வையாளர்களை நம்ம சைடில் திருப்பணும், நம்மளோட அட்ராக்ஷனை அவங்களுடைய அட்ராக்ஷன் நம்ம பக்கம் வரணும் அப்படின்னா நம்ம எப்படியெல்லாம் வந்து அந்த வியூஸை காமிக்கலாம் அப்படின்னா, ஸோ ஒன்று நார்மலாக ஜென்ரலாக நம்ம ஸ்லைடு சும்மாவே மூவ் ஆகிட்ருக்கோம், அந்த இது டிஸ்பிளே ஆகிட்ருக்கும். இன்னொரு ஸ்லைடு ஷார்ட்டர் வியூ, அதில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா மிஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போது. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு 3 மெயின் வியூஸ். ஃபஸ்ட்டு இந்த 3 வியூஸ் என்னன்னு பார்த்துருங்க. நார்மல் வியூ, ஸ்லைடு ஷார்ட்டர் வியூ அண்ட் தென் ஸ்லைட் ஷோ வியூ. ஸோ நார்மல் வியூ, ஸ்லைடு ஷார்ட்டர் வியூ, slide show view. Normal view, slide shorter view, slide show view. These are the 3 main views in PowerPoint. Clear children? Yes children, now the normal view. So normal view வந்து நம்ம ஜென்ரலாகவே நார்மலாக பார்க்குற வியூ தான் அது. ஸோ ஒன் தட் யூ ஒர்க் வித் த மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம். இன் நார்மல் வியூ யூ கேன் ஆட் டெக்ஸ்ட், பிக்சர்ஸ் அண்ட் கிரியேட் நோட்ஸ். நார்மல் வியூ அகெயின் கண்டைன்ஸ் 2 more options, அவுட்லைன் வியூ அண்ட் ஸ்லைட் வியூ. நார்மல் வியூ வந்து நீங்கள் ஜென்ரலாகவே பார்க்குற மாதிரி தான் இருக்கும், பெருசாக ரொம்ப அதில் வந்து டெக்ஸ்டிங்கோ இல்லை டிசைன்ஸோ எதுவுமே அதில் இருக்காது. ஸோ இந்த ஸ்லைட் ஷார்ட்டர் வியூவில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா, இன் ஸ்லைட் ஷார்ட்டர் வியூ யூ சி ஆல் த ஸ்லைட்ஸ் இன் த ப்ரெசன்டேஷன் அட் த சேம் டைம். எல்லா ஸ்லைட்ஸுமே அதுக்கான ப்ரெசன்டேஷன் டிசைன்ஸ் என்னவோ அதை அழகாக பார்க்கலாம். அது மூவ் ஆகிறதுக்கோ இல்லை மினியேச்சர் சின்னதாக ஆகிறதுக்கோ பெருசாகிறதுக்கோ அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் பார்க்கலாம். யூ கேனாட் ஆட் டெக்ஸ்ட். அதில் என்ன நீங்கள் பண்ண முடியாதுன்னா டெக்ஸ்ட்டை ஆட் பண்ண முடியாது, வெறும் டிசைன்ஸாக அதை காமிக்க முடியும் தவிர டெக்ஸ்ட்டை நீங்கள் ஆட் பண்ண முடியாது இன் ஸ்லைட் ஷார்ட்டர் வியூ. பட் யூ கேன் டெலீட் ஸ்லைட்ஸ். அதில் நிறைய ஸ்லைட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா, அதில் தேவையில்லாத ஸ்லைட்ஸை டெலீட் பண்ணி எடுத்துடலாம். அண்ட் ஆட் ட்ரான்ஸ்லேஷன் அனிமேஷன் எஃபெக்ட்ஸ் டு த ஸ்லைட். அதில் ஒரு அனிமேஷன் எஃபெக்ட்ஸ்லாம் நல்லா அதில் அந்த ஸ்லைடு ஷார்ட்டர் வியூவில் கொடுக்கலாம். ஸோ இன் ஸ்லைடு ஷோ வியூ, ஸ்லைடு ஷோ வியூவில் எப்படின்னா இஸ் ஃபார் கிவிங் அன் ஆன் ஸ்க்ரீன் ப்ரெசன்டேஷன். உங்களோட ஸ்க்ரீனில் வந்து ஈஸியாக வந்து உங்களுக்கு ஃபோக்கஸ் ஆகிட்டு ஜூம் ஆகிட்டு அவுட்டில் போகிறதெல்லாம் ஈஸியாகவே அதில் ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணலாம். டு ஹேவ் அன் ஆன் ஸ்க்ரீன் ப்ரெசன்டேஷன் கிளிக் த ஸ்லைட் ஷோ ஐகான். அதில் மேலே என்ன இருக்கும்னா ஸ்லைட் ஷோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேலே ஐகான் இருக்கும், அந்த ரிப்பன்லேயே ஒரு ஐகான் இருக்கும். அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஸ்டேட்டஸ் பாரில் இருக்கும். ஸோ அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கனாலே எப்படி இருக்கும்னா யூ வில் see the all the slides one by one on full screen. ஒரு ஃபுல் ஸ்க்ரீன்லேயே ஒன் பை ஒன்னாகவே நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், அந்த ஸ்லைட் ஷோலேயே அழகாக பார்க்கலாம். ஸோ எஸ் சில்ட்ரன், அண்ட் தென் த பிளேஸ் ஹோல்டர்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, அந்த பிளேஸ் ஹோல்டர்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா சின்னதாக ஒரு ரெக்டாங்குலராக இருக்கும், ஒரு டாட் வச்சு ஒரு ரெக்டாங்குலர் பாக்ஸ். அது ஆர் யூஸ் டு டெக்ஸ்ட். அதை எப்படி யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா, எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறேன்னா ஒரு டெக்ஸ்ட் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை டேபிள் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை வந்து சார்ட்ஸை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கோ. இதில் ஸ்லைடில் வந்து இதை 3மே நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு எது யூஸ் பண்ணிப்பாங்க அப்படின்னா பிளேஸ் ஹோல்டர் அப்படின்றத யூஸ் பண்ணிப்பாங்க. ஸோ டு இன்சர்ட் எ நியூ ஸ்லைடு, ஒரு புதுசாக ஒரு ஸ்லைடை நீங்கள் இன்சர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா Ctrl+M நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கனாலே புது ஸ்லைடு க்ரியேட் ஆகிடும் திரும்ப நேரத்தில். ஸோ டு இன்சர்ட் எ நியூ ஸ்லைடு, ஸோ ப்ரெஸ் Ctrl+M. ஸோ இப்போ வந்து ஒரு ஸ்லைடை வந்து நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா டு ஸ்டார்ட் த ஸ்லைடு ஷோ அப்படின்ற வரும்போது ப்ரெஸ் F5 அந்த பட்டன் இருக்கும், அந்த கீபோர்ட்லேயே இருக்கும். ஸோ ஃபங்க்ஷன் கீஸ் அப்படின்னு நம்ம அதை சொல்லுவோம். அந்த கீயை நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், F5 அப்படின்ற ஒரு அந்த கீஸ் இருக்கும், அந்த கீ நீங்கள் கிளிக் பண்ணுங்களே ஸ்லைடு ஷோ உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகிடும். ஸோ ஸ்லைடு ஷோவை நீங்கள் எண்ட் பண்ணணும், போதும் அதை ஸ்டாப் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும், எஸ்கேப் கீயை நீங்கள் கொடுக்கணும். ஸோ ப்ரெஸ் எஸ்கேப் கீ டு எண்ட் த ஸ்லைடு ஷோ. ஸோ அதை எண்ட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் எஸ்கேப் கீ கொடுக்கணும், ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு F5 அப்படின்ற ஒரு கீயை நீங்கள் கிளிக் பண்ணணும். ஸோ அண்ட் தென் சில்ட்ரன், அ லேஅவுட் இஸ் த மெத்தட் ஆஃப் அரேஞ்சிங் திங்ஸ் ஆர் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆன் எ ஸ்லைடு. ஒரு ஸ்லைடில் வந்து லே அவுட் இருக்கு இல்லையா, அது எதுக்கு அப்படி கொடுக்குறோன்னா உங்களை திங்ஸையும் அந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் கரெக்டான ஃபார்மேட்டில் அதை அரேஞ்ச் பண்ணுறதுக்காக தான் அந்த லே அவுட் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ லே அவுட் ஜென்ரலி of placeholders. Just now I said placeholders தான் அதை கன்சிஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஏன்னா வந்து அதில் தான் டெக்ஸ்ட் நம்ம எடுக்க முடியும், சார்ட்ஸ் எடுக்க முடியும் இல்லையா. ஸோ placeholders for different types of objects or text. Clear children? Yes children, now we move on to the book exercise. In the book page number 48, tick the correct option. Tick the correct option. Dash is a structured delivery of information. Dash is a structured delivery of information. Here the options are presentation, slide, design template. Answer is presentation. Dash view gives on-screen presentation. On-screen presentation எதுனா options are slide show, slide sorter, outline. Here the answer is slide show. அதுதான் வந்து on-screen presentation. Third one, a dash represents a page in a presentation. Here the options are placeholder, view, slide. Answer is slide. And then another book exercise children, in the book page number 50, it is having children. So the first one is dash is not a presentation software. எது presentation software இல்லை அப்படின்னா
Paint is not a presentation software. Second one, dotted rectangle to add text or table is a dash. Answer is slide. Options are slide, taskpan, placeholder. Just now I said no, placeholder. Dotted rectangle அப்படி வந்தாலே placeholder. Third one, dash is the method of arranging things and objects on a slide. Here the options are theme, template, layout. So arranging things and objects na layout. Answer is layout. Fourth one, to end a slideshow, dash key is used. நம்ம ஒரு slide show end பண்றோம் அப்படினா எந்த key நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படினா options are escape, enter, control plus end. Here the answer is escape. Yes children, I hope that you all understand the MS PowerPoint 2007 lesson. So go through the lessons in your book and practice in the system. So we will meet in the next class. Thank you children.